Hi friends, welcome to Model Ideas. You are watching Model Ideas YouTube channel. This is Rajendra Bonla. Friends, all of you know that why I have created this YouTube channel is to guide you, to motivate you towards different government jobs and as well as to the different courses of different universities. And mostly I want to motivate you all students of unemployees. And for the last some days I have been giving guidance on that career. Whenever you ask a question, I always ready to give my answer by explaining your question to you. And I want to give you more than 1, 2, 3 or 4 solutions or more good options for your better career. And almost all I have completed more than 70 videos only on career guidance. And that today too some questions have been waiting for me for the last 1 week. And I want to read the first question. Who is the first question today? Venki. For ISET also same facilities are there in the campus. So నేను OU క్యాంపస్ పైన ఒక వీడియో చేశాను, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సీట్ వస్తే లైఫ్ ఎలా ఉంటుందని. సార్ ఐసెట్కి కూడా అలాగే ఉంటుందా అని అడిగారు. అవునండి, ఐసెట్ మీకు ఐసెట్ అనే కాదు, యూనివర్సిటీలో ఐసెట్ ద్వారా మీరు వెళ్ళినా, ఎంసెట్ ద్వారా వెళ్ళినా అంటే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి, తర్వాత మీరు పీజీ ఎంట్రన్స్ ద్వారా వెళ్ళినా, బీఎడ్ ద్వారా వెళ్ళినా, ఏదైనా నేను చెప్పినటువంటి ఇప్పటికే యూనివర్సిటీ పైన ఒక పీజీ చేశాను కాబట్టి దాని లాగానే ఉంటుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనీషా. బ్రదర్, ఐఎమ్ కంప్లీటెడ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్. ఈవెంట్స్ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేయబడతాయి బీపీఈడి ఎగ్జామ్కి? సో బీపీఈడి ఎగ్జామ్కి ఇట్ ఈస్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ డిసిజన్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరోనా ఎఫెక్ట్. సో గవర్నమెంట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ అ గుడ్ డిసిజన్. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సుస్మిత. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సుస్మిత. ఐ ఆమ్ డన్ మై ఇంటర్మీడియట్ in MPC group and BTech in Aero group. Okay, can I choose physics as my methodology option? So Susmita, the thing is that here, so for that B.Ed entrance examination they did not give complete details regarding to that engineering courses. For example, CSE students may apply for it, or aerospace or aeronautical engineering student may apply for it, or maybe mechanical student apply for it. So mostly if you have physics and chemistry at your aerospace means aeronautical engineering, then you can apply for that physical science method. Almost all application has been completed, I think. So if there is a chance, then you can apply for it, or otherwise then you can go for maths, because maths is a common subject for all engineering branches. Okay, and at the time of that counseling you will know everything. Is next Jogayan. Sir, I have completed my BSc computer science, MSCS, I think maths, statistics and computer science. I hope so. బీఎడ్కి ఏ సబ్జెక్ట్ చదవచ్చు ప్లీజ్ టెల్ మీ. మ్యాథ్స్ కాకుండా వేరే సబ్జెక్ట్ చదవచ్చా? యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ అదర్ దెన్ మ్యాథ్స్. యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓన్లీ మ్యాథమెటిక్స్ బికాస్ యూ హ్యావ్ చూజ్ what is that maths, statistics and computer science. There is no computer science B.Ed, there is no statistics B.Ed, then the remaining only is the subject is that maths to you. So that's why you need to write only with the maths. Okay, next Jinath. Sir, any campus that is Kakatiya University లో only 20 seats ఉంటాయా? Yes, for B.Ed course any campus, any university they offer 20 to 20 maybe 20 to 25 seats are. Okay, next is that మళ్ళీ జీనత్. సార్, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో రెగ్యులర్ B.Ed ఉందా సార్? డిస్టెన్స్ B.Ed కోర్సు ఉందని విన్నాను. ఇప్పుడు కాకతీయ యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్ సీట్ రావడం ఎలా? ఈ ఛాన్స్ లేకపోతే గవర్నమెంట్ B.Ed కాలేజ్లో సీట్ తెచ్చుకోవచ్చా? ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ క్యాంపస్ సీట్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, ఎలా చదివితే క్యాంపస్ సీట్ వస్తుంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒకసారి ఆ వీడియో చూడు జీనత్. అండ్ నెక్స్ట్ కాకతీయ యూనివర్సిటీకి సపరేట్ క్యాంపస్ సీట్ కొంటే ఒక ఎగ్జామ్, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి ఒక సపరేట్ క్యాంపస్ సీట్ ఎగ్జామ్ అంటూ ఉండవు. మీరు అప్లై చేసిన ఏ ఎగ్జామ్ ఉందో అందులో వచ్చిన మార్కులను బట్టి మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి కాలేజ్లో సీట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రేజీ బాయ్. B.Ed బయాలజికల్ సైన్స్ మోడల్ పేపర్స్ ఉంటే షేర్ చేయగలరు? ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు. ఓకే, 8790786263. ఓకే క్రేజీ బాయ్, ప్రయత్నం చేస్తా. మోడల్ పేపర్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ లింకులు ఇస్తాను దీంట్లో. అవి ఎక్కడెక్కడో మోడల్ పేపర్స్ పీడిఎఫ్లు మొబైల్లో చదవకుండా మీరు నోట్బుక్ తెచ్చుకొని చదివితే బెటర్. ఎందుకంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఇలాంటి సాఫ్ట్ క్లాసులు, స్మార్ట్ క్లాసులు పెద్దగా యూస్ కావు. కాబట్టి నేను దీనికి సంబంధించి మీ కింద ఈ లింకులో ఇస్తాను మోడల్ పేపర్స్. దాన్ని విజేత కాంపిటీషన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చి తెప్పించుకోండి, యూజ్ అవుతుంది. మధుసాగర్, ఎగ్జామ్ కూడా ఇంగ్లీష్లోనే రాయాలా ఫర్ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ? ఎస్,
Hyderabad Central University, it gives question paper only in English medium but not in any other language. Next, Kranti, MPCS వాళ్ళ కోసం వీడియో చేయండి సార్. చేసా బట్ చేస్తా, ఓన్లీ స్పెషల్గా అనేసరికి అంటే నాకు టైం తక్కువగా ఉండి చేయలేకపోతున్నా, చాలాసార్లు అడుగుతున్నాను, చేస్తా. కోటేశ్వర్, ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ వీడియో, రైట్, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ అప్లోడెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ శివయ్య, సార్ నేను ఎకనామిక్స్తో పీజీ చేశాను, ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో నేను బీఎడ్ చేస్తే బాగుంటుందా, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ బీఎడ్ చేస్తే బాగుంటుందా, నాకు గురుకుల పీజీటీ టీజీటీ జేఎల్ అలాగే మోడల్ స్కూల్ చేస్తే అర్హత ఉంటుందా? ఆల్రెడీ ఇంకొక వీడియోలో మీకు చెప్పాను శివయ్య. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ బీఎడ్, రెగ్యులర్ బీఎడ్ చేయడం బెటర్. స్పెషల్ బీఎడ్ అంటే మీరు దీని గురించి ఆలోచించండి. స్పెషల్ బీఎడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ బీఎడ్ దట్ వీ కెన్ టీచ్ టు ద హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్, ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ స్టూడెంట్స్. వాళ్ళకు స్కూళ్ళు తక్కువగా ఉంటాయి, వాళ్ళ కాలేజీలు తక్కువగా ఉంటాయి, వాళ్ళకి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అయితే స్పెషల్ బీఎడ్ చేసిన వాళ్ళు జనరల్ బీఎడ్తో రాసే ఉద్యోగాలకు అర్హులైనా కాదా అనే దానిపైన కొంచెం నేను సర్వే చేస్తాను. చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ 2-3 వీడియోల తర్వాత ఇచ్చి ప్లాన్ చేస్తుంటాను. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ సాయి కిరణ్, హాయ్ బ్రదో, ఓపెన్ డిగ్రీకి రెగ్యులర్కి సేమ్ వాల్యూ ఉంటుందా? సో ఓపెన్ డిగ్రీ రెగ్యులర్ డిగ్రీ రెండు సేమ్ వాల్యూ ఉంటుందండి. కాకపోతే సబ్జెక్ట్ అనేది రెగ్యులర్ చేసే వాళ్ళకి అవగాహన ఉంటుంది, బికాస్ దే హ్యావ్ ద కంప్లీట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ దట్ లెక్చర్స్ అండ్ లెక్చర్స్ కెన్ టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్. బట్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ మోడ్ యూ రీడ్ ఓన్లీ దట్ బుక్స్ చదువుతారు, అది కూడా ఏదో చదువుతారు. డిస్టెన్స్లో కాఫీ జరిగడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది, ఏదో టైం పాస్ చదివితే సిలబస్ అవగాహన సరిగా రాకపోవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో రెగ్యులర్గా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, డిస్టెన్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు, సేమ్ వాల్యూ ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు చేసే యూనివర్సిటీకి యూజీసీ గుర్తింపు ఉండాలి, డిస్టెన్స్ చేసేటప్పుడు దానికి యూజీసీ గుర్తింపు ఉండాలి, అది ఇంపార్టెంట్. కార్తిక్, వెయిటింగ్ ఫర్ దోస్, ప్లీజ్ అప్లోడ్ ఫాస్ట్లీ. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్. షైక్ షా, బ్రదర్, ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ డిగ్రీ ఇన్ వరస్ట్ కాలేజ్. ఓకే, ఐ ఆమ్ ఏ మెరిట్ స్టూడెంట్ బట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇంటిగ్రేటెడ్ పిహెచ్డి ఇన్ HCU. ఓకే, is it possible? So there is no chance for integrated PhD. So you need to complete first మీరు పీజీ చేయాలి, పీజీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు పిహెచ్డి చేయాలి. ముందు పీజీ అయితే చేయండి, పిహెచ్డి అనేది నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. పిహెచ్డి అంటే ఏంటిది, దాంట్లో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, డాక్టర్ అనే మన పేరు ముందు మనం తెచ్చుకోవాలనే కోరికకి మనం ఎలా పోతే బాగుంటుంది, పిహెచ్డికి వెళ్ళాలంటే ఎన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, సినాప్సిస్ అంటే ఏంటిది, సినాప్సిస్ టెస్ట్ అంటే ఏంటిది, ప్రీ పిహెచ్డి ఎగ్జామ్ అంటే ఏంటిది, ఇవన్నీ నేను అందులో ఒక వీడియో చేస్తాను. ముందు మీరు పీజీ చేయండి, పీజీ చేసిన తర్వాత దాన్ని చేయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్, పిహెచ్డి అండ్ ఎంఫిల్ లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడైనా అడిగారు, ఆల్రెడీ డేట్ అయిపోయిందండి, మీరు వీడియో సరిగా చూడలేటున్నారు. అడిగింది ఎవరు ఇక్కడ, వెంకట్. మీరు డేట్ వీడియో మొత్తం చూడకుండా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు, మీరు వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమైపోయింది. ఓకే. మనం మానస, సార్ క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుగులో ఇస్తారా బీఎడ్కి? ఎస్, ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజ్ ఇన్ బోత్ మీడియా, ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం. నెక్స్ట్ వెంకట్, సార్ దిస్ ఈజ్ వెంకట్, ఐ ఆమ్ ఏ సోల్జర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆర్మీ and I have finished my MA Political Science. Sir, I want to become a journalist after my retirement. So give me your advice, sir. And same time, I want to join in MPhil. Please send me complete details. Wow, Venkat, first of all, ఒక సోల్జర్ అయిన నీకు నేను ఫస్ట్ సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. యాజ్ వెల్ యాజ్ నీ లైఫ్ ఎంతోమందికి ఆదర్శం, ఒక సోల్జర్గా ఉండి కూడా, రైట్. సో నువ్వు పెట్టిన క్వశ్చన్ని నేను దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటున్నా, భవిష్యత్తులో ఎక్కడన్నా ఎవరికన్నా నేను దీన్ని పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్లో చెప్పచ్చు. సో సోల్జర్ అయ్యి ఉండి కూడా మళ్ళీ ఈ రూట్లో అంటే రిటైర్మెంట్ అయిపోగానే నేను మళ్ళీ చదవాలనే కోరిక ఉన్నందుకు నిజంగా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ, చాలా గర్వంగా ఉంది నేను చూస్తున్నందుకు కూడాను. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ దట్ మీకు సోల్జర్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత పొలిటికల్ సైన్స్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి జర్నలిజం చేయాలంటే ఎంసీజే మాస్ కమ్యూనికేషన్ జర్నలిజం, దీనిపైన నేను ఇప్పటికే వీడియో చేశాను. మాస్ కమ్యూనికేషన్ జర్నలిజం EFL యూనివర్సిటీ అని ఉందండి. నా వీడియోలలో మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి మోడల్ ఐడియాస్ అని మీరు టైప్ చేసినాక మీ మొబైల్లో టైప్ చేసిన తర్వాత అందులో నా ఫోటో వస్తుంది కదా, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. కింద ఉన్న వీడియోలోకి చూడకండి, వీడియో క్లిక్ చేయకండి. ఫోటో క్లిక్ చేసినాక ఒరిజినల్ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఛానల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత అందులో మీకు ఫస్ట్ హోమ్ అని వస్తుంది, వీడియోస్ అని వస్తుంది, నెక్స్ట్ ప్లేలిస్ట్ అని వస్తుంది. ఆ ప్లేలిస్ట్లో అందులో EFL యూనివర్సిటీ అని స్పెషల్గా ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. అందులో EFL యూనివర్సిటీ సంబంధించిన మాస్ కమ్యూనికేషన్ జర్నలిజం అనేది ఒకటి వీడియో ఉంటుంది, అది చూడండి. తర్వాత హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో కూడా మాస్ కమ్యూనికేషన్ జర్నలిజం ఉంది, దానిపైన కూడా నేను వీడియో చేసిన, అది చూడండి. అండ్ ఎట్ సేమ్ టైం ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి యూనివర్సిటీలలో మన అంటే ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కదా మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అందులో కూడా ఈ మాస్ కమ్యూనికేషన్ జర్నలిజం అని ఉంటుందండి. ఈ కోర్సు చాలా మంచిది నిజానికి. మీరు అనుకున్నటువంటి కమ్యూనికేషన్ జర్నలిజంలో జర్నలిస్ట్గా వెళ్ళడం చాలా మంచిదండి. దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ రాగా నేను స్పెషల్ వీడియో మీ కొరకు చేస్తాను.
సో మీకు ఒక మంచి ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. బార్డర్లో ఉన్న మీరు కూడా నా వీడియోలు చూస్తున్నారంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంకా మీలాగే నేను ఏదో చిన్నగా మనలాంటి మీరు దేశం కొరకు మా కొరకు మీరు కష్టపడుతుంటే మేమేదో మాకు చిన్న సహాయం మేము చేసుకుంటున్నాం. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. మీరు ఒకసారి మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ వీలైతే మీరు మెయిల్ పెట్టండి, నేను మీతో కాల్ చేసి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే, మెయిల్ పెట్టండి, పబ్లిక్గా కాకుండా మెయిల్ పెట్టండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెంకట్ గారు. అండ్ నెక్స్ట్ మానస, సార్ పేపర్ తెలుగులో ఇస్తారా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇస్తారా? వాట్ ఈస్ దట్ బిఎడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్? సో బిఎడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ బోత్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ నిక్కీ, సార్ ఏం బుక్స్ ప్రిపేర్ కావాలి బయాలజికల్ సైన్స్కి? డిగ్రీ బుక్స్, ఇంటర్ బుక్స్, ఇఫ్ ఎనీబడి నోస్. సో మోస్ట్లీ యూనిటీ ప్రిపేర్ ఓన్లీ డిగ్రీ బుక్స్ సరిపోతాయి, కానీ బేసిక్స్ కావాలంటే మాత్రం మీరు కిందకు వచ్చి ఇంటర్ బుక్స్ చదవాల్సిందే. డిగ్రీ ఒక్కటి చదివితే సరిపోతుంది. కాకపోతే మీకు అలా ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఉందండి, ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఉంది, తర్వాత జీకే ఉంది, ఆ తర్వాత టీచింగ్ అప్టిట్యూడ్ కూడా ఉంది. ఇవి కూడా చూసుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ సాయి ప్రసాద్, ఎడ్సెట్ ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. హేమ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా మాకు చెప్తా ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ హేమ. నెక్స్ట్ సింధు, సార్ బీఎడ్ ఓపెన్లో చేసి ఎంఎస్సి రెగ్యులర్ చేస్తే టీచర్ జాబ్కి ఎలిజిబులేనా? బీఎడ్ ఓపెన్ ఎంఎస్సి రెగ్యులర్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్, చేయొచ్చు. కానీ బీఎడ్ ఓపెన్ చేయాలంటే మీకు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నాయి, అది ముందు చూసుకోండి. టీటీసీ ఉంటేనే చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి బీఎడ్ మీ గవర్నమెంట్ టీచర్ జాబ్కి ఎలిజిబులే, కానీ ఓపెన్లో చేస్తే బీఎడ్ నుండి 100 మార్కులు వస్తాయి, పీజీ నుండి ఏమి రావు. కాబట్టి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, బీఎడ్ రెగ్యులర్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. మీకు చాలా వరకు అవగాహన లోపం కూడా చాలా మందికి ఉంది. బీఎడ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. రేపు మీరు టీచర్ జాబ్ ఉద్యోగులకు రాస్తే బీఎడ్ సబ్జెక్ట్ పైన 100 మార్కుల క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుంది అక్కడ, అప్పుడు ఎట్లా ఆన్సర్ చేస్తారు మీరు? ఆలోచించండి. ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా అంటే మీకు మెమో ఇంట్రెస్టా ఉద్యోగం ఇంట్రెస్టా చూడండి. ఒక మెమో అయితే నాకు సరిపోతుందంటే ఎట్లా చేయండి, ఆలోచించుకొని నిర్ణయం తీసుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ మంత్రాల శ్రీ సంథింగ్ ఏదో పేరుంది. హౌ మెనీ కోర్సెస్ ఇన్ పీజీ ఓన్లీ, హౌ మెనీ ఫుడ్ కోర్సెస్ ఇన్ మెయిన్ క్యాంపసెస్? సో డోంట్ సే ఫుడ్ కోర్స్ అనొద్దండి, మీకు ఎవరో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేశారు. సో అంటే ఇక్కడ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో క్లారిటీ లేదు. ఫుడ్ కోర్స్ అంటే ఫుడ్ బేస్లో ఉన్న కోర్సెసా, ఓన్లీ అన్నం తినడానికి ఉపయోగపడే కోర్సెసా? క్వశ్చన్లో క్లారిటీ లేదు. సరే, ఫుడ్ కోర్స్ అన్నారు కాబట్టి యూనివర్సిటీలో ఫుడ్ కోర్స్ అని ఒక పేరు అంటారు. ఏంటంటే ఒక దానిపైన పీజీ చేశారు ఆల్రెడీ. పీజీ చేసిన తర్వాత ఆ విద్యార్థి అంటే ఎంఎస్సీ మ్యాథ్స్ చేశాడు, బయట రావడానికి ఇబ్బంది పడతాడు క్యాంపస్ నుండి. బికాస్ అక్కడ క్యాంపస్ లైఫ్ను అనుభవించి బయట రావాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇలాంటి వాళ్ళకి. అలా ఏం చేస్తారంటే ఇంకా రెండో పీజీకి యూనివర్సిటీలోనే అప్లై చేస్తారు, అక్కడే క్యాంపస్లోనే రెండో దానికి అప్లై చేస్తారు. అంటే ఈ సీట్ అనేది అతనికి అవసరం లేదు, ఓన్లీ అక్కడ హాస్టల్ ఫుడ్ ఆయనకి ఇస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి ఫుడ్ కోర్స్ అంటారు. సో ఇలా మాట పెట్టి పిలవద్దు. కానీ ఇలా ఫుడ్ కోర్స్ విషయంలో అనుకుంటే మాత్రం మీకు ఇస్లామిక్ స్టడీస్ ఉంది, సోషియాలజీ ఉంది, పొలిటికల్ సైన్స్ అందరు ఎలిజిబుల్ అయితే కనుక పొలిటికల్ సైన్స్, తెలుగు, ఆ తర్వాత ఆంథ్రోపాలజీ, ఇలాంటి కొన్ని కోర్సులు ఉంటాయని. ఇది మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దేన్ని ఒకదాన్ని తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రేమ్ సాగర్, సార్ డిగ్రీ తెలుగు చదివిన తర్వాత పీజీ ఇంగ్లీష్లో కష్టంగా ఉంటుందా? మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రేమ్ సాగర్ గారు, ఇంగ్లీష్ మీడియం అనే వర్డ్ని ముందు మెదడులోకి తీసేయండి. ఓకే, నేను చెప్తా మీకు. 2012లో నేను డిగ్రీ కాలేజ్లో లెక్చరర్గా సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనర్గా నేను పనిచేస్తున్నప్పుడు ఎంసీసీఎస్ అంటే మా దగ్గర జాయిన్ అయింది ఒక అమ్మాయి. అంటే అంతకంటే ముందు 2009లో జాయిన్ అయింది, 2009లో 12 అంటే 9లో జాయిన్ అయింది. తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇంటర్మీడియట్ అమ్మాయి. ఎంపీసీతో ఒక 800 మార్కులు ఏమో మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి ఇంటర్మీడియట్లో ఇంగ్లీష్ మీడియం డిగ్రీలో ఇంగ్లీష్ మీడియం తీసుకొని తెలుగు మీడియం వల్ల కంటే ఎక్కువ మార్కులతో ఆమె డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. తర్వాత సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ క్లాస్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ హైదరాబాద్ రిషి ఉమెన్స్ కాలేజీలో ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతుంది. నేను ఆ అమ్మాయి గర్ల్స్ని అక్కడికి గర్ల్స్ నేను తీసుకెళ్తే ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఎంబీఏ వాళ్ళు, ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు, డిగ్రీ వాళ్ళు ముగ్గురు ఎలిజిబుల్ అయితే ఆ రోజు దాదాపు అంటే 16,000 మంది వస్తే కేవలం 21 మందే సెలెక్ట్ అయితే అందులో ఈ తెలుగు మీడియం అమ్మాయి కూడా ఉంది. ముందు మీరు ఇబ్బంది పడకండి. పీజీ అనేది తెలుగు మీడియం చేయకపోతే మీకు బయట అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం చేయకపోతే బయట లైఫ్ ఉండదండి. అంటే నేను తెలుగుని కించపరిచి మాట్లాడలేదు, దీన్ని ఎవరైనా స్పీచ్లు ఇవ్వచ్చు తెలుగు అంటే ఇష్టం లేదా అట్లా ఇట్లా నేను చెప్పే మాట వినండి. మనకు బయట సొసైటీలో ఏముంది, ఇప్పుడు ఒక జూనియర్ కాలేజీ ఈ మధ్య ఒక జూనియర్ కాలేజీలో డెమో జరగాలి, డెమో తీసుకోవాలి. వాళ్ళు కొత్త జూనియర్ కాలేజీ పెడితే నన్ను డెమోకి రమ్మన్నారు. అంటే డెమోలో కూర్చునే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నన్ను రమ్మంటే నేను వెళ్ళాను. వెళ్ళిన తర్వాత అందులో మేము చాలామంది ఏం చేసినామంటే బేసికల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ప్రియారిటీ ఇచ్చాం, తెలుగు మీడియం ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ప్రియారిటీ ఇచ్చాం. తర్వాత బేసికల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉన్న వాళ్ళ క్లాసులు విన్నాం, తెలుగు మీడియం బేస్లో ఉన్న వాళ్ళ క్లాసులు విన్నాం. సో
బేసికల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం చిన్నప్పుడు లేకపోతే అట్లీస్ట్ డిగ్రీ పీజీలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటేనే వాళ్ళకి కొంచెం లాంగ్వేజ్ గ్రిప్ ఉంటుంది. ఏది లేదు లైఫ్ లాంగ్ తెలుగు మీడియం చేయడం అంటే మీ తెలుగు మీడియం చెప్తే ఎవరు వింటారు ఇవాళ రోజు? వినటం లేరు కదా. ఎకనామిక్స్ని తెలుగు మీడియం ఎక్కడ ఏ కాలేజీలో వింటున్నారు, సివిక్స్ని ఎక్కడ వింటున్నారు, మ్యాథ్స్ని తెలుగులో ఎక్కడ వింటున్నారు. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం కన్వర్ట్ అవ్వండి, చదవండి, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సమయం చాలా ఎక్కువైంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ శివాని క్వశ్చన్తో మనం మళ్ళీ ముందుకెళ్దాం. అండ్ నేను వాల్యుయబుల్ సమయాన్ని మీ కొరకు ఇస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా మన వీడియో చూసే ప్రతి వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందే. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, ఓకే. అలాగే లైక్ చేయండి, లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. కనీసం కామెంట్ చేయండి, సార్ ఇంకా మీకు ఏం కావాలి, దేనిపైన వీడియోలు కావాలి, ఓకేనా. అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్, థ్యాంక్ యూ.